અષ્ટપહરની લીલા સવારથી લઈ સવારમાં ત્યારે સુંદર સાથી પ્રાતઃકાળની આરતી, એના પછી શ્રીજીનો નાસ્તો થાય, શૃંગાર થાય અને 9 વાગે સત્સંગ પ્રારંભ થાય. સુંદર સા ડગલે પગલે સેવાદાર હાજર, એમાં સાંભળવા વાળા, સેવા કરવા વાળા બધા સુંદર સા આ વસ્પહરની ભીતર સાંભળશો તો સમજમાં આવશે કે જાગણીનું જે સ્વરૂપ છે શ્રીજી સાહેબનું સ્વરૂપ છે. જાગણી બ્રહ્માંડમાં સ્વયં સુંદર સાથ રીઝાવે છે. અને હવે સમય આવ્યો 1751. કયો સમય આવે છે? 1751 નો ત્યારે સુંદર સાથી સમય આવે છે. અને એમાં મુસળધાર વરસાદ પડે છે. संवत 1751 में क्या होता है जरा सुनो. सावन वदी चौथ में અને મહિનો કયો ચાલતો તો? श्रावण. અને तिथि चौथ. क्या हुआ? रात पिछली घड़ी दोय में प्यारे सुंदर साथी चौथ प्रारंभ होने वाली थी અને तीजनी पूर्णता थी. અને એમાં 2 ઘડી બાકી હતી. ત્યારે શું થાય છે? आया फरिश्ता धाम से धाम से यानी परम धाम से राज्य का हुक्म हो गया. और क्या हुक्म आया? तीज भई रात घड़ी चौगलो. ध्यान से सुनिएगा. बोलो श्री प्राणनाथ. अरे हमेशा धनी के चरणों में प्यारे सुंदर साथी जैसे परम धाम में तीसरी भौम राज्य महाराज रूहों को रिझाते हैं और रूहें राज्य को रिझाती है. अक्सर ब्रह्म चांदनी चौक में दर्शन पाने के लिए आए आते हैं. वैसे ही एक पल भी धनी के दीदार के बिना सुंदर साथ रह नहीं पाते थे. अपना जैसे श्री जी का नाम सुना और घर बार छोड़ करके श्री जी के साथ हो गए थे. उसमें बड़े बड़े विद्वान थे. चिंतामणि थे, मुकुंदास थे, भीमभाई, श्याम भाई, अनेक सुंदर साथी जिन्होंने सुना कि हमारे धाम के धनी खावन आ गए. बस अब श्री महामती कहे पीछा ना देखिए. अरे धनी में गोवर्धन भाई साई से होना ना आशा पण जे रुपया હતા ની થેલી લઈને નીકળી ગયા. લે ગોવર્ધન ભાઈ વિચાર કરો. એમને ખબર પડી કે આ ધન મારા ધણીની સેવા વપરાય. બસ વાણીમાં બીતકમાં વર્ણન આવે. સેવા કરી મહાજનો શેઠ હતા. નીકળી ગયા ઘાવે આ દુનિયામાં શેઠ, મોટા શેઠને વારે જવું છે, એનો વેપાર કરવો છે એમ માનીને જે નીકળી ગયા હતા સુંદર સાથી. અને પરિણામ પહોંચ્યા. 1751 નો સમય ચાલે છે. ધ્યાનથી સાંભળજો. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. વિક્રમ સંવત 1751. श्री राज जय राज जय जय राज. श्री राज जय राज जय जय राज. श्री राज जय राज जय जय राज. श्री राज जय राज जय जय. भाई माइक सेटिंग से कीजिएगा. आप जो स्पीकर का आमने सामने करो और माइक हाँ वॉल्यूम थोड़ा डाउन करो, आवाज कम करो. हेलो बोलो श्री प्राणनाथ. हेलो 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 हेलो. सुंदर साथी प्रसन्न करता है. अब इतना ही रखिएगा आवाज. प्रसन्न है श्री जी का, पन्ना जी का. पन्ना की वो पावन भूमि है जिसमें परमहंस सुंदर साथ पहुंच चुके हैं. अब एक पल भी श्री जी के दीदार के बिना गुजरता नहीं है सुंदर साथ. एक पल पण जेमने વીતી જાય તો વ્યર્થ સુંદર સાથ પોતાનું જીવન વ્યર્થ માને છે એવા એ સુંદર સાથ છે. સુંદર સાથજી એક એક ચોપાઈ આપણે સમજીશું તો આનંદ આવશે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. 1751 શ્રાવણ વધી ચોથ. હવે આ સ્વાયની આત્મ અંદર લખે છે કે
ચોથની શરૂઆત અને તીજની પૂર્ણતા એવા સમયમાં શું થાય છે જરા સુનો. उपरांत चौथ भई जब हाँ, जब तीज पूर्ण होने वाली थी और तीज ने आखिरी बे घड़ी बाकी कितनी कितनी घड़ी बाकी बे અને બે એક ઘડીમાં કેટલી મિનિટ હોય गणतरी करो तो वाणी ने एक एक चौपाई समझ में आएगा. एक घड़ी में कितनी मिनट होती कितनी मिनट हो 22.5. तो 22.5 मिलाएंगे तो कितना होगा 45. 6 વાગવા 45 મિનિટ બાકી એટલે વાગ્યા કેટલા हाँ 5 ने 15 જીનલની ન્યાળે જાય છે બોલો શ્રી પ્રાણનાથ એને 5:15 કહેવાય કેટલા 5 સીધી વાત. આ 5:15 નો સમય હતો સવારમાં બ્રહ્મ મુહૂર્ત. तब क्या होता है समय अंतर ध्यान को तब बस आप पन्ना जी में प्यारे सुंदर साथी आया फरिश्ता धाम से राज्य ने आदेश किया हे इंद्रावती प्राणनाथ जी की श्री जी साहेब जी की जो मोहर मारी थी अब हम मोहर वापस लेते हैं और कह दिया ऊपर से आदेश कर दिया मूल स्वरूप ने इंद्रावती से जो लीला चल रही थी वो लीला राज्य महाराज ने प्यारी सुंदर साथी शक्ति लीला करने की जाहिरी शक्ति खींच लिया और क्या हुआ बार था इत शुक्र हर कौन सा शुक्रवार था रहे इत एक दिन और एक तीज को अंतर्ध्यान हुए प्यारे सुंदर साथी. तीज को सुंदर साथ को ऐसा लगा कि हाँ सुबह में आरती होती है भोजन होता है श्री जी चर्चा करते हैं. आज तो कोई चर्चा सत्संग कुछ भी नहीं है. सुंदर साथ परेशान हो गया कि ना तो श्री जी ने कुछ खाना खाया ना तो सत्संग हुआ. श्री जी समाधि में बैठे तो बैठे ही रह गए ना बोलना ना चालना बिल्कुल समाधि. सुंदर साथ ने खाना छोड़ दिया सुंदर साथ ने पानी छोड़ दिया पानी को भी हराम कर दिया. बड़ों ने जब खाना और दाना और पानी में लिया छोटे बच्चे थे सुंदर साथ उन्होंने भी दाना पानी हराम कर दिया कि हमारे श्री जी आज आधो को लगा शायद श्री जी अंतर ध्यान होने जा रहे हैं. वो नहीं खाना खा रहे तो हम क्यों खाना खाएंगे. वो धाम में जाएंगे तो हम भी धाम में जाएंगे. सुंदर साथ जी और रात्रि में करीब 12 बजे श्री जी ने आंख खोली देखा सुंदर साथ जैसे दिन में पूरे प्यारे सुंदर साथ जी बंगला जी दरबार में भर के बैठते हैं. वैसे बेटे पूछा कि क्यों बैठे हो खाना खाया है तो स्वामी लालदास कहते हैं सर जी आप जैसे सुबह से हम समाधि में बैठ गए सुंदर साथ जी वो बैठा रहा आपको निहारता रहा. हमारे महबूब का मुखार भी हम देखते देखते हमारा खाना और दाना और पानी और भोजन यही है. श्री जी ने कहा भाई भोजन कर लो. क्यों बैठे हो सूखा रूखा जेने जेम लीधું સાહેબ એને પોતાની કુટિયા में ગયા અને ઈ ભોજન લીધું અને પાછા આવી શ્રીજીના ચરણોમાં બેસી ગયા. એના પછી સુંદર સાથ બેઠા રહ્યા શ્રીજી બી બેઠે રહે સમાધિ અવસ્થામાં અને પછી રાત્રિમાં લાગ્યું ઓહો શ્રી તો સાહેબ અંતર ધ્યાનની લીલા કરવાના છે અને તીજની 2 ઘડી બાકી હતી. કેટલી 2 तीज पूरी થવામાં ચોથના પ્રારંભ. એના પછી પ્યારી સુંદર સાથી ફરિશ્તો આવે છે ધામથી મૂળ સ્વરૂપ હુકમ કરે છે અને યા પ્યારી સુંદર સાથી શ્રીજી અંતર ધ્યાનની લીલા કરે છે અને ચોથના દિવસે પૂરા પ્યારી સુંદર સાથી આપણે ઘુમટજી દરબારમાં જઈએ બંગલાદેશથી ઘુમટજી જઈએ ને મુખ્ય ચોક આવે સુંદર સાથી આપણે ઊભા રહીએ ત્યાંથી દર્શન કરી પછી અંદર લાકડાનો દ્વાર પાર કરીને અંદર જઈએ. ત્યાં ચંદનના હિંચકા ઉપર એક દિવસ શ્રીજીને રાખ્યા સાહેબ બોલો શ્રી કેટલો કદી પન્નામ જાઓ તો એ દ્રશ્યને નિહાળજો કે ચંદનના હિંચકા ઉપર સુંદર સાથને દર્શન કરાવ્યા ચોથનો દિવસ. અને એક તરફ સંદેશા ભેજાયા આપણે સંદેશો મોકલ્યો મહારાજા છત્ર સાહેબના મોહમાં. एक तरफ चौथ को श्री जी को वहां दर्शन माटे राख्या और પછી क्या होता है जरा सुनो ताप
पीछे मंदिर में ने उसके बाद प्यारे सुंदर सा जी मंदिर में पधराए मोमीन और मोमिन यानी सुंदर साथ ने पधरा दिए। बरस 76 में बस 76 वर्ष में 2 मास कम 2 मास 10 दिन 76 में 2 માસ અને 10 દિન બાકી। હવે વિચાર કરજો અને જ્યારે મહારાજ ઠાકુરને તારતમ મળ્યો તો 12 વર્ષ 2 મહિના અને 10 દિવસ અંતર ધ્યાનની લીલા हुई। तो प्यारे सुंदर साथी 2 महीना और 10 दिन बाकी था 76 में। फिर क्या होता है? देखा खेल यहाँ लो बस इंद्रावती को यहाँ तक धनी ने खेल दिखाया, फिर अपने कदमों में स्थान दिया। फिरे तरफ वतन बस अब लिख दिया जाहिर लीला प्यारे सुंदर साथी समेट लिया और वतन की तरफ इंद्रावती का मुख किया। साथ सौंपया आप श्री राज को बोलो श्री प्राणनाथ। समझने वाली बात है सुंदर साथी। अंतर ध्यान कौन हो रहे? पन्ना जी में चौपाई 1-1 सुनना। 1751 का समय है। 7 सौंपया आप श्री राज। राज्य को कह दिया मेरे धनी, जितनी आपने सेवा लेनी थी नाथ ले लिया, बस अब ये आपका सुंदर साथ, ये आपका जागने का काम है, ये आपका जागने का ब्रह्मांड है। अब आप संभालो मारा नाथ। हमारा तंथी छे सेवा लीधी ये पूर्ण થઈ છે। હવે આ ઇન્દ્રાવતી આત્મ ધણીને અરજી વિનંતી કરે છે। जाहिर में श्री महाराज બોલો શ્રી પ્રાણનાથ। હવે ખબર ક્યાં મોકલી? મૌમાં। અને મહારાજા છત્રસાલને આવતા સાહેબ શ્રાવણનો ધોધમાર વરસાદ મોડો થાય છે। ભલ્લાભાઈને ખબર પડી, આગમના કહેલાણ દીધા, આગમની ભવિષ્યવાણીઓ દીધા કે જે ઘોડો હતો ને એ ત્યાંનો ત્યાં એમ કહેવાય કે ગોળ ગોળ ફરે। ત્યારે મહારાજા છત્રસાલને ખબર પડી કે આ કોઈ વિધાન છે અને પન્નામાં કોઈ ઘટના ઘટિત થઈ, પણ આમાં તો ટેલિફોન નહોતા, મોકલે કે કોને કેવું। પછી સાહેબ ધનીએ દિલથી તો કહી દીધો, હે શાકમંડલ દર્શન કરના હું તો આવ્યો બસ। અને આ બાજુ ત્યારે સુંદર સાથી ઘોડાના મારફતથી મહારાજા છત્રસાલને ખબર પડી કે પન્નાજીને ઠીક નથી વાગતા। અને અંદરથી આવાજ આવી કે છત્રસાલ મળવો હોય તો આવી જાઓ। सुंदर साथ बरसात को नहीं देखा, एक धान हृदय में लेके उड़ा दीजिए अरबा। भल्ले भाई को ले लिया मूसलाधार बारिश। सैनिकों को भी नहीं बोला, सैनिकों बाद में पीछे पीछे दौड़े। उसके बाद प्यारे सुंदर साथी यहाँ थी पन्ना जाओ तो बीच में नदी पड़ती। कौन सी नदी? केंद्र में जाओ तो याद रखना। वहाँ वो दृश्य थोड़ी बार से पन्ना जाओ ने प्राइवेट सरकारी वाहन तो उभा नहीं रहे, प्राइवेट वाहन ले जाओ तो 5 मिनिट उभो रहेला किनारे અને દૃશ્યને ઊભું કરવું। ક્યાં અમારો છત્રસાલ જ્યારે ઘોડો લઈને મુસળધાર બારિશમાં આવ્યો હશે, ક્યાં એને ઘોડાને ચાબુક માર્યા હશે, ડાયરેક્ટ ઘોડો કૂદ્યો ના હશે। ઉફાણ પરી નદી હતી અને એમાં કેવી રાજ્યની મહેર કેવી થઈ હશે। એ નદીઓ વરીને શંકર લોક તમારા પન્ના જવાના દર્શન પૂરા થાય। બોલો શ્રી એ પન્નાના નાથે સાહેબ વિચાર કરો સુંદર સાજી, અને ઈ ઘોડાને ચાબુક તો મારી હશે મહારાજા છત્રસાલ કે એ ભલા ભાઈ મારી મહેબૂબના દર્શન કરવાનું મોડું થાય છે, તું ક્યાં આ કિનારે યા તો વા પાર નહીં તો પેલી પાર, મને તમારા નાથના દર્શન કરવા। આ બાજુ રાજ્ય મહારાજની પુકાર છે સુંદર સાથ। મહારાજા છત્રસાલ ધામના ધણીના શ્રી ચરણોમાં સંકલ્પ કરે છે, ઘોડાને ચાબુક મારે ઘોડો કૂદી જાય છે। આવી મોટી નદી કૂદાય નહીં। સુંદર સાથી ઘોડો વહેવા લાગે છે। ત્યારે રાજ્યને તો ખબર છે કે મારે દિલની વાતો સાંભળીને છત્રસાલ પોતાને પ્રાણોની પરવા કર્યા વગર આ નદીમાં પોતાને પણ બલિદાન આપે છે અને ઘોડાનું પણ બલિદાન આપે છે।
સાહેબ આટલી કુરબાની આવે ને દી પેલો હાથ દેવા, આટલી કુરબાનીથી આપણને તોલી નાખે ને ત્યારે સાહેબ ઈ ખામો હાથ કરે. વરના હજુ આપણે ગામમાં ઓઠું કરીએ, ઘરનું ઓઠું કરીએ, પરિવારનું ઓઠું કરીએ, પેલો ઓઠું નહીં દે બાપ મારો. બોલો શ્રી આ પ્રસંગથી શીખ. આ તમને એક એક એની કડી ખોલીને તમને બતાવી દઉં. આ શ્રદ્ધાથી નવા વીર થયો છે અને પોતે માથા ચડાયા છે નદીના કિનારે ધણીના નામે. ત્યારે સાહેબ હાથ લંબાવ્યો, બેઠા હતા પન્નાદીમાં અને પીઠ દીધી નદીમાં. બાપ બોલો શ્રી. દુનિયાને લાગ્યું છે કે મારો નાથ હવે વિદાય લઈ લીધી, પણ અંદરથી જે મળવા વાળા હતા સાહેબ એમના માટે એમને વિદાય લીધી નથી. આ બહારની દુનિયા માટે વિદાય લીધી છે. અને જ્યારે બધા સુંદરસાદને ખબર છે ધણીએ પીઠ દીધી, પણ ખબર ક્યારે પડી? જ્યારે પન્નાદીમાં પહોંચ્યા અને કીધું કે શ્રીજી ક્યાં છે? તો ચંદનના આપણે શું કહીએ ને હિંચકો ડામ છે એમના ઉપર શ્રીજીને પધરા ચંદનના ડામચા ઉપર પધરાવી દીધા. હિંચકા ઉપર ક્યાં પધરાય? ઘુમટજી પ્રભાતમાં તળખાનાની અંદર મહારાજા છત્રસાલ આવીને દેખે છે સુંદરસાલ. કઈ વાણી ગાયન સુંદરસાલ રાગ રાગણીના આલાપ સાંભળવા, કઈ નાના બાળકો રાજ્યની પન્નાજીની ગલીઓમાં ગાયન કરતા હોય, કઈ મોટા શાસ્ત્રોની વાતો ત્યારે સુંદરસાજી મોટા વિદ્વાનોના મુખથી વખાણતા હોય. આજ ગળ્યો પણ શાંત છે, પક્ષી પણ શાંત છે, હવા પણ શાંત છે. એમ કહેવાય કે પન્નાની હવાઈ રોકાયું છે. અને મહારાજા છત્રસાલને આવતા ખબર પડી કે હાય 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 મોડું થઈ, મારો મહેબૂબ સાહેબ મને નહીં મળે. જે સુંદરસાલ દરવાજે ઉભા હતા એમને ઈશારો કર્યો કે મહી જો બોલવાની તાકાત નથી સુંદરસાલ. ઘરનું આપણું કોઈ વાલું જ્યારે આ સંસારથી લૌકિક સંબંધો સાહેબ જેનાથી જોડાયેલા હોય અને એને આપણને ઓળખાણ પણ ન હોય, ચાહે માં હોય, ચાહે બેન હોય, ચાહે ભાઈ હોય, ચાહે પતિ હોય, ચાહે પત્ની હોય સાહેબ, એમાં પણ દિલ કપાઈ જાય છે સાહેબ, ભાંગી જાય છે, ભાંગી પડે છે. જ્યારે એમના લૌકિક મોહની અંદર આપણે હોઈએ ત્યારે આ કંઠમાંથી આવાજ બહાર નીકળવાની શક્તિ ન હોય તો વિચાર કરો, અમને તો અલૌકિક પહેચાન છે, યુગાંતરની જેમને પહેચાન દીધી છે, આ જગતમાં જેમનો હાથ માર્યો સાહેબ, એવા મહારાજા છત્રસાલ કેસરી છત્રસાલ અમીરુલ મોમિન છે, જેને અંતરની પહેચાન છે, બહારની પહેચાન છે. આ વિચાર કરીને દશા સુધી હશે. બહાર જે સુંદરસાલ હતા એમ દેખે છે ત્યારે ક્યાંક કોઈ સુંદરસાલનું શરીર પડ્યું, ક્યાંક કોઈનું શરીર પડ્યું. મહારાજા છત્રસાલ સમજી ગયા, હાય 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 મારો મહેબૂબ જાય છે ત્યારે કોણ એની વિયોગ સહન કરી શકે? સાહેબ જે સુંદરસાલને જ્યાં સાંભળ્યું ત્યાં શરીર છોડી દીધું સાહેબ. જેમ કોઈ મહાપવનનું છોકું આવે ઝાડમાં ઉખડીને પડી જાય બાપ, તેમ આ પોતાના ઘર બહાર ધણીના વિશ્વાસે છોડેલા એ ઝાડવાની જાય સાહેબ. આ ઘુમટજી બંગલાજીનો ચબૂતરું છે ને ત્યાં સાહેબ ઊંઘી ગયા. હવે કદી ન જાગે સાહેબ. એવી રીતે ઊંઘેલા એ સુંદરસાલ મહા મોમિનોએ જ્યાં સાંભળ્યું ત્યાં સમાધિઓ લીધી. આ બાજુ મહારાજા છત્રસાલ सुंदरसाल इशारा करते हैं, इधर लालदास मिलते हैं, लालदास कहते हैं श्री अंदर उनका ध्यान की लीला श्री जी ने की है. सुंदरसाल जी कुंवर जी दरबार तहखाना के अंदर छत्रसाल पहुंचे. श्री जी मौन है. डेली श्री जी ना दर्शन करवा वालों देखे ત્યારે શ્રી जी मौन अवस्था में देखे तो ई पहला तो कैसे शायद श्री जी मारे साथे हंसी करे છે, नाटक करे છે लागे અને પૂછે છે શ્રીજી છત્રસાલ મારા પ્રણામ સ્વીકાર કરો, આ શાકુંડળની વિનંતી સ્વીકાર કરો મારા નાથ. એક નજર નિહાળ દો બસ હો ગયા કરો મારા નાથ, મને તમારી નૂરી નજરોથી એકવાર દર્શન દો. જ્યારે અરજી વિનંતી બાર અમીરુલ મોમિન કેસરી શ્રી મહારાજા છત્રસાલ કરે છે અને રાજભોજ સાહેબ અને જેનું વરણ કુંડ અને કીધું કે હવે મારો નાથ મને મળવા અને બોલવા નથી માંગતો, એમના દર્શન यहाँ પૂર્ણ થયા તો મારે પણ જીવવાનો કોઈ અધિકાર નથી સાહેબ. અને કટારી નિકાલે છે, જ્યારે મારવા જાય છે તો પ્યારે સુંદરસાલજી અલખનો નાથ એનો હાથ પકડે છે અને કહે છે છત્રસાલ શું તારી તે મને આટલી પહેચાન છે? કહે છે છત્રસાल क्या इतनी पहचान है? दुनिया मुझे बाहर थी अंतर ध्यान की लीला कर दिया मानते तू भी मानता? मैं कहीं भी गया नहीं हूँ. अगर मैं चला जाता तो छता तारो घोड़ो જ્યારે પાણીમાં વહેતો તો અને ઈ નીકળ્યો કેવી રીતે?
એને કોને બચાયો? તો તા મારી પીઠ ઉપર દેખતો કિસાન અને સાહેબ ઘોડાના પગના ડાબના છપાયેલા દેખાય છે અને પગ પડતા તો સાહેબ ઈ છપતા નહીં. ઈ કેટલા જોરથી વેણનો આંચકો આવ્યો હોય ને પગ છપાયા બા બોલો શ્રી. ઈ પોતાની પીઠ ઉપર એના પગના નિશાન એને દેખાય છે ત્યારે કહે છે ઓ મારા નાથ તું મને સપનામાં નહીં છોડે, સાક્ષાત પણ છોડે એમ નથી. હવે પ્યારે સુંદર સાજી મહારાજા છત્રસાલ સમજ ગए અને પછી હવે શ્રીજી क्या बोलते हैं શું બોલે છે સાંભળો. साथ सौंपया श्रीराज को जाहिर में महाराज ऐ छत्रसाल आ सुंदर साथ હવે તારા ભરોસે તું સુંદર સાથમાં આગેવાન છે, જાણકાર છે, માને મોટા બાપુ યાદ આવે સાહેબ જે અંતર ધ્યાન થયા ધણીના ચરણોમાં બેઠા ઈ મને બાર કહેતા. કદી મોટી માં હાથે બેસતા કદી કહેતા કે મહારાજ બીજું બધું કરજો, રાજ્યની વાતો ત્યાં સુંદર સાથને વંચિત નહીં કરતા. એ સાહેબ અમે નહીં હોય ત્યાં બીતક કરતા. મારા મોટા બાપુ ને बीतक करता लंबी आवाजें लंबी लेती जितना राज्य ने बख्शिश किया सुंदर सार्थक वाणी पहुंचाओगा. મને એમના વચન યાદ આવ્યા કે તમે આ बीतकની વાણીમાં વર્ણન છું. श्रीजी ने महाराजा छत्रसाल को कहा कि छत्रसाल હવે આ સુંદર સાથ તમારા પર છે, क्योंकि 120 વર્ષની લીલામાં નામ કોનું આવે છે મહારાજા छत्रसाल. અને શ્રીજી છત્રસાલને ભરોસે સુંદર સાથને છોડે છે ને જાગણીનું કામ છોડે છે. શું કહે છે જરા એક એક ચોપાઈ से સાંભળો. महाराजा जी सो कहा. हाँ महाराजा सो क्या कहा श्रीजी ने? मैं देखत होए तुम. बोलो श्री प्राणनाथ ऐ छत्रसाल एक तुमको मैं देख रहा हूं. ए मेरे साथ जी ऐसा कुंडल सुंदर साथ અને આ જાગણીનો ઝંડો હવે તમારા ભરોસે એને નીચો નહીં પડવા દેતા. 30 वास्ते सेवा हाँ, की. एक मुझे सुंदर साथ में तुम ही समझदार दिखते हो, इसलिए આ સુંદર સાથનો ભરો અને મારો ભરો તમારા ઉપરથી छत्रसाल 30 वास्ते सेवा साथ की सुंदर साथ की सेवा छत्रसाल तुम्हें मैं सौंपता हूं. सौंप चलत है हम. बस हम अब सौंप करके चलते हैं. अब हुक्मे द्वारा खोलिया. बोलो श्री प्राणनाथ. अब प्यारे सुंदर साथी मूल स्वरूप ने अपने हुक्म से छठे दिन का मुक्ति का, भक्ति का, शांति का, श्रद्धा का द्वार खोल दिया. लिया अपने हाथ हुक्म. अब हुक्मे द्वारा खोलियो. कयो दरवाજો खोल्યો हुक्मे? छठा दिवस. कयो? सुंदर साथ समझना हो तो समझ लेना. अब हुक्मे द्वारा खोलिया. मूल स्वरूप ने 5वां दिवस लोप किया और 6वें दिन का शुरुआत की. और 6ठे दिन की शुरुआत में जागणी का अमर झंडा कोना हाथ में थमायो. इस झंडे को हाथ में लेके प्राणनाथ जी आए, श्री प्राणनाथ जी आए. देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा, सतगुरु का मेरा प्यारा झंडा, सतगुरु का हो जी. હવે આ જાગણીનો ઝંડો કોના હાથમાં આપે છે? इस झंडे को हाथ में लेके छत्रसाल जी आए, श्री छत्रसाल जी आए. હવે यहाँ पे से કીધું ને એક દેખ હું तुम 30 वास्ते सेवा साथ की सौंप चलते हम अब हुक्मे द्वारा खोलिया. કયો દરવાજો ખુલ્યો? કયા દિવસનો? અને છઠ્ઠા દિવસની શરૂઆત કોના તનથી થાય? વાણીથી સમજते. लिया अपने हाथ हुक्म. अब हुक्मे द्वार खोल दिया. कोना द्वार खोल्या? छत्रसालना दिलना दरवाजा खोल्या. यहाँથી છઠ્ઠો दिन चालू થાય. અને लिया अपने हाथ हुक्म. तो किसको हुक्म दिया था और किसने लिया? लिया अपने हाथ हुक्म. तो पहले उस भाई हुक्म दो तो लो ने. जब देते नहीं तो ले कैसे सकते हैं हुक्म? तो पहले हुक्म किसको दिया था? इंद्रावती. जागने का काम किसके तक से हुआ? इंद्रावती.
प्राणनाथ की शोभा किसको दिया? तो जो हुक्म दिया था वो हुक्म किसने लिया? मूल स्वरूप। अब किसको दिया? हाँ, महाराजा। खुलासा हो गया चौपाई का। हक के हुक्म हाथ अपने लिया, जो दिया था चौपाई में आएगा। सुनो जरा, दिल मोमिन के आएंगे। सुन मेरे साथ, हुक्म ले लिया, द्वार खोल दिया, अब दिल मोमिन के आएंगे। आ शब्द ની અંદર પૂરો રાજ છે સુંદર सा। दिल मोमिन के आएंगे। क्या कर दिया? अरस कर बैठे खसा। अर्श यानी परम। छठा दिन, बोलो बोलो, छठा दिन मोमिनों का यानी सुंदर। चौपाई क्या पढ़े? दिल मोमिन के। यहाँ से मोमिनों का दिन की शुरुआत हो जाती है। उसके धाम दिल में आकर के प्यारे सुंदर साथ जी जागने का काम धनी प्रारंभ कर देते हैं। अब साथ अगले और बीच के। अब अगले और बीच के। फिर क्या कहा? और आखिर की बीता बोलो श्री। अगले यानी पहले जाए पन्ना में सृजनी साथे पाछा जे आवा वाला और पीछे पाछला, इन बद्दा सबके लिए क्या संदेश दिया? सो सब जाहिर होत है। और मेरे सुंदर साथी अब जाहिर हो जाएगा। अब छठा दिन शुरू हो गया है। कहावत हुक्म अब हम नहीं कह रहे तो हक का हुक्म, धनी के दिल की बातें यहाँ करके धनी बता रहे छठे दिन में। अब तुम सुनियो मोमिनो। अब तुम सुंदर साथ मोमिन सुनो। देखो अपने कदम। अपने कदम सुंदर साथ ने कैसे भरे सुनो। साथ चले जिन भात सो। सुंदर साथ प्यारे सुंदर साथ जी कैसे पन्ना में चले वो जरा 5 चौपाई सुन लो। जिन ढील खीन एक ना करी। एक खीन की ढील नहीं किया सुंदर साथ जी। और क्या किया? सुन के पानी किया हराम। सुन के पानी किया हराम। किसने सुना? श्री जी अंतर ज्ञान हो गए। बोले अब हमको क्या दिया? खत्म है। अपने आप का जीवन टुका दिया। श्वास न खाया बीच में। हाय हाय हाय, की बात ईमान बड़ा है से सुंदर सा। एक श्वास गयो अगर अंदर हो तो अंदर रह गयो, बाहर काढे तो बाहर रह गयो, इन अंदर આવવા नहीं દીધો। ઈ કેવા સુંદર सा એનું એમનું ઈમાન અને શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ કેવો ખાસે સુંદર છે સાહેબ। મેં સાંભળ્યું તો એવા કોઈ પક્ષી ચાતક પક્ષી આવે ને, એ ચાતક પક્ષી સાહેબ સ્વાતિ નક્ષત્રનું પાણી પીવે। એ પક્ષી એવા કે અગર નર અને માદા બંનેમાં કોઈ પણ બિછડે બીજું તરત જ શરીર છોડે। એ એમાં થાકા જ હોય, તત્કાલ શરીર છોડ દે તે પક્ષી। ચાતક પક્ષી સાહેબ આમને કુરબાની કેવી થશે, એમને ઓળખ કેવી થશે વિચાર કરો। શ્વાસ લીધો જ પાછો ઈ બહાર ગયો તો અંદર નહીં આવે। હા, આસભાઈની આતમ કે છે આવા સુંદર સાથે કુરબાની કરી છોડી ના સાઈદ। એક પડે પોતાની આતમને ધણીને હવાલે કરી उठे धाम वतन में। बस राज्य के चरणों में कुर्बान कर दिया। ए फरदा रोज कयामत। बस एक कल के दिन की जो कयामत थी वो हो गई पूर्ण। हम साथ देखत रहे। लाल लाल के हमें भाड़ता गया। बिना शरीर छोड़े तो हमें तो जोता रहा। हमें तो पनोतियाला, हमारे तो हम खांगड़ा छिए। कौन के? लाल लाल की अरे हमारे पासण जो जोड़ायला ई पहला शरीर छोड़ियो અને हमें પોતે કહીએ કે हमने શું મરી आई कि हमारा शरीर क्यों नहीं छूट रहा, हमारे महबूब अंतर ध्यान हो रहे, हमें क्या कर रहा हूँ? लाल दास करे हम तो देखते रह गए। जिन घेर लिया घेन। अरे घेन माया का घेर लिया लगे इसलिए हम रह गए। जब आंखें खुली। जब आंखें खुली तो काय क्यों ना पड़े चैन। प्यारे सुंदर जिनकी अंतर की आंखें खुल गई उसको चैन कैसे पड़े? सुंदर साथ यहाँ तो हम मोमिन नहीं है, तो हमारे वो महबूब नहीं है। हम कैसे भी छुड़ा, हमको तो दाया हाथ धनी ने बनाया, फिर भी हमारा शरीर क्यों नहीं छूटा? दर्द न आया धनी का। अरे हम कैसे मोमिन,
हमको अंदर से दर्द क्यों नहीं आया? बिछुड़ते नवड़ी अरवा धनी और हमारे बीच में प्यारे अंतराय क्यों हो गए? जुदाई क्यों हुई? राज्य को अंतर्ज्ञान होते हमारा शरीर क्यों नहीं छूटा? आप पश्चाताप अपनी बातों पूर्ण करें आसवाईनी आत्मा। स्वामी लालदास जी के छे साथ मिले तिनका साथ में सुंदर साथ में मुख ऊंचा होवे क्यों तारे। जब धाम में जाएंगे तो सुंदर साथ पूछेंगे रे तुम तो श्री जी के साथ में थे फिर भी शरीर क्यों छूटा? तुम कैसे कुर्बानी की? पर अंदर वर्णन आता है सुंदर सा। लालदास जी को क्यों रखा था सुंदर साथ? वर्णन था वैसे सांभलो जरा। जीती बाजी हार गई हाय 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 हमने तो बाजी हार गया, पूरी बाजी हार गए। ए दर्द बड़ा मोमी ये सुंदर साथ आ वातनो दर्द मारा दिलમાં અત્યારે પણ ચૂભે છે। કોણ કે છે? સ્વામી લાલદાસ जी के मारा सुंदर साथ हमारा पासल आया था, एमने शरीर छोड़ दिया, एक घूंट पानी नहीं पीधू, हमारे जरा केम खांगरू बनीने बैठा रहा। ना तो सिरदार शिरोमणि नहीं तो हम सिरदार थे, आगेवान थे, सुंदर साथ थे। थी बेशक अरे पहचान हमको तो शक वगर नहीं पहचान थी। पर आकर बखत फल समय पर आखिर वक्त फल के समय में हमें कछु न रहा ईमान। हमारा ईमान, हम बेईमान हो गए। निस्बत हमारी न रही हमारी क्या निस्बत, हमारा संबंध हम भूल गए। ना तो वतन हमारो श्रीधाम नहीं तो हमारा, हम तो परम धाम के थे पर नरक धाम के हो गए। पोता ने कोशे से लालदास जी तीन समय ना देखिया जब श्री जी हमारे से बिछड़े उस समय हमने क्यों नहीं देखा? सो छुड़ाया दज्जाल ने बस दज्जाल अंदर आके बैठ गया था, इसलिए धनी का हम संबंध भूल गए थे। ऐसा पशु भी ना बस करे ऐसा पशु भी नहीं कर सकता, ऐसे हमने किया। जिन माया की प्रीत बस हमको माया की प्रीत क्यों लग गई थी? हमसे कछु ना हुआ बस हमसे कुछ नहीं हुआ, हम कैसे मोमिन हैं? कछु न आई रीत बस कोई रीत नहीं आई। एक है श्री राज के हुक्मे बोलो श्री प्राण एक कहे सब श्री राज के। હવે છેલ્લે શું કહે છે જરા સાંભળો। और न कोई उपाय बस और दूसरा कोई उपाय नहीं है। जान शिरोमणि क्यों रहे प्यारे सुंदर साथी अब क्या कहते हैं जरा लास्ट में सुनो। ए साथ जो संग चले ये जो श्री जी का नाम सुनते अंतर्ज्ञान का साथ में चले हैं वो जिन सिर ऊंचा किया मुमीन सुंदर साथ किसको कहते हैं? कुर्बानी किसको कहते हैं? उन सुंदर साथ ने दिखा दिया। संसार में धन धन हुए संसार में वो सुंदर साथ धन धन हो गए। जिनके दिल रोशन बस उनका दिल रोशन हो गया। महामति कहे मोमिनो प्यारे सुंदर साथ जी आस भाई की आत्म कहते ये मेरे सुंदर साथ जी देखो साथ कदम ये जागने के मार्ग पर चले हुए सुंदर साथ के नक्शे कदम है। अब इनको देख के हमें सुंदर साथ जी स्वामी लालदास जी कहते हैं हम भी नहीं रहते पर हुक्म ही रहा अंदर થી સાહેબ જે દર્દ આવતો હે દર્દ ને રોકવાની પાળ એને મારી દી વાત બોલો શ્રી કહેતે લાલદાસ तने मारे काम रूप से तारा करना है। तू अगर शरीर छोड़ देगा तो फिर सुंदर साथ को अभी तक मिलने वाली नहीं है। श्री महामती नी छाप प्यारे सुंदर साथ हमेशा डगले पगले साहेब जेना नवाणु नवाणु जहाज चालता हो फैक्ट्रीओ चालती हो અને ઈ બધું છોડી રાજ્યના કદમોમાં આવી ગયા હોય આવો મોટા શેઠ હોય અને તન મન ધન કુરબાન કરી દીધું હોય તો રાજ્ય કાંઈક તો બક્ષિસ કરે ને આવે કહે છે કે જા લાલદાસ તારો ના શરીર મેં છૂટવા દઉં ના તને દર્દ આવવા દઉં વા બોલો શ્રી મારે તારા તનથી કામ લેવાનું છે તને હું બેહોશ નહીં થવા દઉં ભલે દુનિયા ગમે એમ મન મારું નામ સાંભળ્યું શરીર છોડી દે તારું નહીં છૂટવા દઉં અને ઈ સાહેબ અંદર હુકમે આમે બેહી ગયો કોણ શરીર છોડી શકે લાલાસ ઘરે હાથ લગાવે નહીં મેળ ખાય અને પછી સાહેબ શ્રાવણની પંચમી થઈ सुंदर साथी स्वामी लालदास जी को इल्हाम हुआ। क्या हुआ? इल्हाम। अंदर पांचों शक्तियां बैठ गई। बैठ करके कहा लालदास और नौतनपुरी से लेकर के पन्ना तक का वृतांत को ब्रह्मलीला का जिसकी दुनिया राह देख रही है और वो सुन करके देव दानव मानव मुक्ति का मार्ग मिलेगा उनको।
मुक्ति मिलेगी, भव सागर से पार होने का मार्ग खुल जाएगा। प्यारे सुंदर साथी, ये बीतक की महागंगा प्रवाहित થાય છે અને સ્વામી લાલરાજીની અંદર પાંચો શક્તિઓ બેઠે છે અને કઈ બાજુ બેઠે તે સ્વામી लालराज? सुंदर साथी, पन्ना में जाते हो, परिक्रमा है ना, दक्षिण दासजीનું પડું છે ત્યાં કદી જઈને દેખજો મહામુનિઓ की समाधियां स्वामी लालराज साहब कदी जाओ ने આપણે गोमटजी बंगलादेश परिक्रमा करे कदी का साहेब थोड़ा ई कुटियाओं झांकी जहाँ कायम अखंड जोत जले से ब्रह्ममुनियों पर ई हाजरे हाजरो साहेब बैठा છે ई ओलिया बैठा છે અહીંયા રણોજા જવાના એટલી કોઈ જરૂર नहीं है। जब भातीजीना दर्शन के महाकाली के कासलाમાં જવાના દર્શનની જરૂર नहीं है। એનાથી કો ગુણ ફળ સાહેબ કરે ई ओलिया એને ખાલી જોતના દર્શન કરવા મળી જાય છે। બોલો શ્રી देखवा માટે जाता अलग बात है, पर पन्ना में जाओ ने संपूर्ण दर्शन नो आनंद होगा। मुकुंदास स्वामी बैठा से एक तरफ स्वामी लालदास बैठा છે। विचार तो सुंदर सा एवा महामुनि ओलिया बहन श्रीजी ની નિહાળ છે। सुंदर साथ ई बैठा बैठा आशीर्वाद दे છે। આ એનું જીવતું જાગતું સ્વરૂપ છે। આ ઈ બોલી રહ્યા સ્વયં જાતો સ્વયં ઈ બોલે છે। हमें राज्यનું દ્રશ્ય સાહેબ પ્રગટ થાય છે। વિચાર કરો રાજ્ય અંદર બેહીને એમને દેખાવે છે લખલાલ દાસ ને ઈ તો સુરતથી આયા હતા નવતરપુરથી ક્યાંથી ખબર પડી એમને? બોલો શ્રી હે ઈ તો જોડાયા તો ક્યાંથી? નવતરપુર। અને આ હાવ એમને લખ્યા તો સીધા સતયુગથી લઈને 4 યુગનું વર્ણન કર્યું પછી નવતરપુર ન્યાતું વર્ણન કર્યું। ઈ જોડાયા સુરતથી નિર્ણય ક્યાંથી ખબર પડી? પર જે અલગનો નાદ છે અંદર બેઠો જે નવતરપુરીમાં પ્રગટ્યા ઈ અંદર બેઠા છે। બોલો શ્રી ઈ એમનું કલમ ચલાવે છે અને સૌથી પહેલા આવે લખે છે સુંદર સાથી। આજે આપણે પહેલો દિવસ ને થોડુંક તેના વિશે ચિંતા કરતા હજુ 20 મિનિટ લઈ લઈએ, ઠીક છે સુંદર સાથી? આજે તમારે એમ કે પહેલા દિવસે હાવ આટલું બિહાર જાય નહીં, 10 વગાડીશું। હજી બીતક આપણે પ્રારંભ થઈ નથી। અને સ્વામી લાલદાસજીની લેખનીમાં અલગનો નાદ હુકમ કરે છે અને સૌથી પહેલા શું લખાય છે જરા સાંભળો હવે। अथ तीनों स्वरूपों की बीतक लिखते। સ્વામી આપણે તમને ત્યાં હમણાં નિશાળો ખુલી, સ્કૂલે ખુલી તો બધા છોકરા જાય પોતપોતાની નોટમાં શું લખે? હનુમાન માળા, જય હનુમાન, જય શંકરાય, જય ગણેશાય, જય સરસ્વતી બધું લખે ને લખે। અને કોઈ દુનિયા પોતાનું કામ પ્રારંભ કરે તો કોનું નામ લે? ગણેશનું નામ લે ને। કોઈ भी કામ દુનિયા પ્રારંભ કરે તો પ્રથમ પહેલા તમને સાંભળવું સુનાળો સાંભળે કે સાંભળે? પણ સ્વામી લાલદાસજીએ કોની સાંભળ્યા? स्वामी को आ बीतक लखવાનું પ્રારંભ કરી તેના પહેલા હેડિંગ લખ્યું છે અને હેડિંગ પહેલા મંત્ર લખ્યો। આ બીતકમાં બીજો હા અડધો નવો સાંભળવા મળશે ભાઈ। જેને માની એનો મંત્ર લખાય કે નહીં? એનું શોર્ટકટ નામ લખાય કે નહીં? કે મારા નામ દેખજો કે ભૂલચૂક ના થાય એને બેહાડીએ કે બેહાડીએ? એટલે આ બળવા પણ ભૂતને સાક્ષી રાખે રાખે કે નથી રાખતા? राखे चोर भी चोरण माता की साक्षी राखे। आ तो साहेब अलगना नाथનું વર્ણન કરવા જાય છે। તો ઈ ગણપતિનું લખે એને ખબર કે ગણપતિ શંકરનો છોકરો અને શંકર જેની આરાધના કરે એની સામે ગણપતિનું નામ ચાલે? ચાલે ના ચાલે ભલામાણા। જેને કે ગામમાં બોલાવે હા તો શંકર જેની આરાધના કરે એને લખવાનું છે મારે, કોઈ દુનિયાનું થોડું લખવાનું છે। એના પછી સાહેબ હવે લખે છે પહેલા તો મંત્ર લખ્યો। શું લખ્યું? મંત્ર। જાણતી આપો તારતમનો તારતમ, તારતમ ચોથા દિવસનો તારતમ નિદ્રા શ્રી કૃષ્ણ છે અને ત્રીજા દિવસનો તારતમ લાઈલા લાઈલા ઇલિયા। ઈ કઈ લખેલા છે? બે પન્નાજી ગુમટજીની
ઉપર. એક લખેલો ત્રીસરા દિવસનો અને બીજો લખેલો ચોથા દિવસનો. ચોથા દિવસનો હવે તારતમનો તારતમ ન્યા આવ્યો બા. બોલો શ્રી તારતમનો તારતમ પાંચમા દિવસે. એક તો 18,758 અને એમાં આવ્યું એ સતવાણી. ચોથા દિવસના તારતમમાં ખાલી એકલા ના આવી નિજરામ શ્રી કૃષ્ણજી અનાદિ એકસના. અને પાંચમા દિવસમાં જ્યારે તારતમ પૂર્ણ થયો, તારતમનો તારતમ, ત્યારે ખબર પડી કે એ સતવાણી ભાઈ દૂધમાં ઘી હોય કે નહીં હોય? દોવાળા બોલો ભાઈ, બેસવાળા બોલો ભાઈ, જેને કરે ગાઈડન્સ હોય ને એ બોલો ભાઈ, દૂધમાં ઘી હોય કે નહીં? કલ્પેશભાઈ કર્યા દહીંમાં. પણ મારો સવાલ છે કે દૂધમાં ઘી હોય કે નહીં? ભાઈ દૂધમાં હોય તો દહીંમાં આવ્યું ને. દૂધના દીવા બળે. આપણે આરતીના દીવા દૂધમાં ડૂબેલું એ દીવા બળે. દીવા તો ના બળે, સાર ના બળે. તો દૂધનો સાર દહીં, દહીંનો સાર માખણ, માખણનો સાર ઘી. અને આપણે તારતમમાં શું બોલીએ? એ સતવાણી. અને આ સતવાણી મથી તમારા ને અમારા ને નહીં, સ્વામી લાલદાસજી અમીરુલ મોમિન ઉઠાવ પરનાનીમાં. સ્વામી લાલદાસજી વિતકની અંદર સૌથી પહેલા મંત્ર લખે છે નિજ નામ શ્રીજી સાહેબજી અનાદિ અક્ષરાજી. સાહેબ આ મંત્ર અમે તો જાહેર કર્યો, અમારા સરકાર સાહેબે જાહેર કર્યો. લખવા વાળા તો સ્વામી લાલદાસજી, એમને પૂછો ખરા, તાકાત હોય પન્નામ બેઠા છે, વાત નથી નીકળ્યા. પૂછો એમને, પન્નામ હજી બેઠા છે. અને એની વિતકમાં સૌથી પહેલા લખે છે નિજ નામ શ્રીજી સાહેબજી. હોય તાકાત તો એની વાત કાઢી દેખાઓ. क्योंकि आप तारतमનો તારતમ ઇન્દ્રાવસ્તી વિસ્તાર પાંચમા દિવસની અંદર આ વિતક ઉતરી પાંચમા દિવસમાં ત્યારે સુંદર સાની વાણી પૂર્ણ થઈ. છઠ્ઠા દિવસમાં પાંચમા દિવસ પૂર્ણતા, છઠ્ઠાની શરૂઆતમાં વિતક. અને વિતકના સૌથી પ્રારંભમાં લખે છે નિજ નામ શ્રીજી. અને હવે અલગના નાથને કીધું મારા નાથ ભાળજો અને તમારા નામનો આરાધના કરી છે મારા નાથ. અને તમારી લીલાઓનું વર્ણન તમારી વાયક લખવા જાઉં છું અને તમારા હુકમથી. અને પછી લખે એમનું નામ કે હજુ નાનું નામ તમારું રાખી દો બા. અને લખ્યું અથવા તીન સ્વરૂપો કી. અરે જા પૂરા જાગની બ્રહ્માંડને સાહેબ આ ત્રણ શબ્દોમાં સમેટી નાખ્યું છે. પહેલું તો વિતકનું વિશાળ સ્વરૂપને દર્શાવવા એને આ સ્વરૂપને ઊભું કર્યું, મહાશક્તિને પ્રગટ કરી તારતમના રૂપે. એના પછી આ જાગની આ બ્રહ્માંડની અંદર 6 દિવસ ત્રણ બ્રહ્માંડ અને ત્રણ લીલા અને ત્રણ સ્વરૂપને સમેટી બા. બોલો શ્રી. અને શબ્દ લખ્યો કે અથવા तीन स्वरूपों की अथ यानी हे मेरे मालिक दर्शनकार के अथवा योग अनुशासन. आ योग नो જાણકાર કે મને યોગ કરતા કરતા પરમાત્મા મળી જાઓ, તમને હું અથવા કરે હવે તમારી આરાધના કરું છું. क्योंकि નામ તો મળી નહીં થતું લખે. એટલે સંસ્કૃતમાં પરમાત્માની આરાધના ને અથવા શબ્દોમાં સમેટી સમાન મંગલાચરણને અથવા શબ્દની અંદર સમેટી દીધું. અથવા શબ્દ અનુશાસન વ્યાકરણ લખતા પહેલા પાણીની અર્થ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો. यहाँ स्वामी दादा लखे छे अथा तीन स्वरूपोनी भीतर. मारा नाथ हजी पण आपना लाख લીલા લેડીઓના કદમોમાં પ્રણામ કરું છું અને હવે તમારું સ્વરૂપ પ્રગટ કરું છું. क्योंकि માણાનું સ્વરૂપ હતું તો મને બાર અરજી ના કરવી પડે. આ તો તારું સ્વરૂપ મારા નાથ કઈ ભૂલ ન થાય. આ જગતની અંદર તારા સ્વરૂપને ઉતારતી વખતે તું નજર રાખજે બા. અને અંદર ધની એને કામ કરાવે છે છતાં પણ ડરી ડરી સાહેબ આ નામ લેશે. સ્વામી લાલદાસ કહેશે કે દુનિયા સામે તને ઊભો કરવો છે. બોલો શ્રી. દુનિયા સામે તારા સ્વરૂપને રાખવું છે. એનું નામ લઈને દેવ દાનવ માનવ પારું થવાના છે. અને એના પછી અથવા तीन સ્વરૂપ ત્રણ સ્વરૂપ સાહેબ 120 વર્ષની ભીતર. કેટલી? 120 વર્ષની ભીતર. 1638 થી 1712 1712 થી 1751. क्योंकि
1638 માં ધણી દેવચંદ્રનો જન્મ થાય. વિક્રમ સંવત 1712 માં અંતર્ધ્યાન થયા. અને પછી મહારાજ ઠાકોરની અંદર શક્તિ બેહે અને એ પાછા અંતર્ધ્યાનની લીલા રાજ્ય એમના તરફથી શક્તિ સમેટે છે 1751 સમેટે કે અને એના પછી પ્યારે સુંદર સાજી 1758 તક લીલા ચાલે છે મહારાજા છત્રસાલ આવેશ લીલા સુંદર સાલ એટલે કુલ 120 વર્ષની લીલાની અંદર 3 સ્વરૂપ લીલા, 3 સુરત અલગ અને 3 સ્વરૂપ અલગ. बसरी मलकी हकी एक कही खुदा की 3 सुर कितने बोलो श्री प्राणनाथ. હવે જ્ઞાનને સમજવાની વાત આવી ત્યાં પ્યારે મારા પ્યારા સુંદર સાથ થોડુંક જાગજો. 3 સુરત ને 3 સ્વરૂપની વાતો કરી. જાગણી પ્રમાણની 3 સુરત એમાં બસરી મલકી અને बसरी मतलब मामा साहब, मलकी मतलब श्यामा माने धनी से देवचंद्र जी, हकी स्वरूप मतलब इंद्रावती. ठीक है. जागनी ब्रह्मांड के 3 स्वरूप एमा कौन आवे तो के एक तो किल्ली हाथ रसूल श्यामा महारानी चावी आपी एना પછી प्यारे सुंदर साजेना खुलासा દીધા કોનાદર નથી मेराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा हक्की सूरत के लिए सूरत दी हक्की सूरत हक्की मोहर मारी इसलिए उसको हक्की सूरत किया हक्की मोहर मारी. और उसके बाद महाराजा छत्रसाल ई मोहर ने प्यारे सुंदर साजी आगळ લઈ ગયા. જાગણીનું કામ એમના તરફથી છઠ્ઠો દિવસની શરૂઆત કરાય. तो एमा प्यारे सुंदर साजी वितकनी अंदर 7 परम धाम थी लई व्रज रास अरबमा चौथा दिवसनी लीला, 5मा दिवसनी लीला, 6ठा दिवसनी लीला અને 7મા દિવસમાં હિસાબથી સાથ થશે અને ત્યાંથી પરમધામ જઈશું ત્યાં સુધીની લીલા પ્યારે સુંદર સાદી વિતકમાં છે. બોલો શ્રી अथा 3 स्वरूपों की वितक. वितक यानी वृत्तांत, हकीकत, वास्तविकता ब्रह्ममुनियों की. अब सबसे पहले कौन सी चौपाई लिखते हैं? भविष्य पुराण में स्वामी लालदास जी लिखे थे. पहले तो आराधना किया, वितक को समेटा. हवे दुनिया के सामने राज्य का लीला रखने से पहले उसका इंतजार की बात हो रखे. भविष्य पुराण में, भविष्य पुराण में क्या लिखा? राजा करे जुग 4. भविष्य पुराण में 4 युग और 4 युग के राजाओं का वर्णन है. वचन जो है व्यास के. पर ये वचन हमारे नहीं, व्यास जी के. किसके? व्यास. हमारा गुरु पूनम गई ने साहब दुनिया में आज तक ऐसा गुरु बहुत पैदा हुए और पूर्ण गुरु पैदा नहीं, इसलिए गुरु पूर्णिमा लिखा है. पूर्ण गुरु समझे. तो दुनिया के अंदर पूर्ण गुरु, दुनिया का ज्ञान पूर्ण भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले, वेदों का भाष्य जिन्होंने किया, वेदांत आज दुनिया को ला करके दिया और हकीकत को दुनिया के सामने रखा. उस जमाने के अंदर कौन थे? वेद व्यास. भविष्य पुराण में राजा कहे जुग, वचन कहे व्यास के. 18 पुराण के भी रचना इन्होंने किया. इतने शक्तिशाली त्रिकालदर्शी प्यारे सुंदर साजी, उनकी बातें यहाँ आती है. और बाकी प्यारे सुंदर साजी अब व्यास मुनि हुए द्वापर युग. कौन से युग में हुए? द्वापर. पर उनको पंचम वेद के बारे में पता चल गया. उन्होंने 18वां पुराण की रचना की, साथ में उन्होंने पंचम वेद की आगाही किया, भविष्यवाणी किया था कि पंचम मैं जो वेद का भाष्य नहीं कर पाया था वो वेद आने वाला है, उसको पंचम वेद बोलते हैं. और यहाँ प्यारे सुंदर साजी भविष्य पुराण के अंदर 4 युग और 4 युग के राजा જેનું વર્ણન તમને સાંભળવા મળશે ત્યારે. क्योंकि इस एक तरफ शंकर भगवान की 60,000 वर्षों की समाधि पूर्ण थी, एक तरफ
ભગવાન ભોલાનાથ પ્રસન્ન થઈ અને માં પાર્વતી કહે છે કે તમને હું અમર કથાનું ફળ બતાવું. તો એ અમર કથાની વાતો બતાવવા માટે અમરનાથની ગુફામાં જાય છે અને ત્યાં ભગવાન ભોળાનાથ સમાધિ લગાવે છે અને માં પાર્વતી સાંભળે છે અને સાંભળતા સાંભળતા ઊંઘી ગયા. સાંભળતા સાંભળતા ઊંઘી ગયા. અને આ કથા કોને સાંભળી? એક તો પોપટનું અંડું હતું, એમાં એ શક્તિ આવી ગઈ અને પ્યારે સુંદર સાજી એવી અથા શક્તિ આવી અને એ પછી એનો જન્મ થયો અને પછી એ સમાધિ તૂટી એટલા સુધી ઉડી પણ અને ઉડી ગયું અને પછી પ્યારે સુંદર સાજી એ જન્મે છે તો બને છે સુખદેવ. એ તો બાદમાં. પહેલા તો માં પાર્વતી ત્યાં કહે છે ભગવાન તમે ક્યાં જઈ બેઠા છો અમને વાત બતાવો. ત્યારે શંકર ભગવાન કહે છે કે આ સમય પહેલે આ વાત કોઈને પણ સંભળાવવાની નહીં. પણ એમનો સંભળાવવાવાળા અને સાંભળવાવાળા આખરી કલયુગમાં આવશે ત્યારે પાપ લાગે નહીં. નહીં તો બ્રહ્મલીલાનું અને આ અમર કથાનું થોડુંક પણ અપમાન થાય તો 1000 કુમારી કન્યાને મારવાનો પાપ લાગે, 1000 ગાયોને મારવાનો પાપ કલયુગમાં. આ વાત કોઈને ન સંભળાવાય. આ તો મારા તપના કારણે મેં તને સંભળાયું, તારો અધિકાર હતો એટલે. નહીં તો આને કોઈ સંભળાવી ન શકે અને કોઈ સાંભળી પણ નહીં શકે. હવે માં પાર્વતી હટ કરે છે ત્યારે શંકર ભગવાન શું બોલે છે, એમને કથા સંભળાવશે નથી સંભળાવતા એ ચર્ચા સાંભળવા મળશે. શંકર ભગવાન માં પાર્વતી કહે છે કે ઉમા હું ઈ નાથ કોણ છે, ક્યાં રહે છે, કોની કથા છે, હું તને સંભળાવીશ. આ વાયદો કરે છે કોણ? શંકર ભગવાન. તો માં પાર્વતી કહે છે કે ના સંભળાવશો ને પછી એ બતાવજો કે ક્યાં આવું છે. હવે શંકર ભગવાન એ વાત માં પાર્વતી કહે છે કે નહીં આ વાતો સાંભળવા મળશે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ